عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو روز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب روز جمعہ اور شب جمعہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام حاضر جواب کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف کنٹیسٹنٹس موجود ہیں جن کے درمیان ہم نے مقابلہ کروانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے جو آج ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں وہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور کیسی تیاری کر کر آئے ہیں، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعارف لیں گے۔ آئیے مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں کون کون سے سیگمنٹ شامل ہیں۔ جی جناب، پہلا سیگمنٹ ہے جواب دینا ضروری ہے، دوسرا سیگمنٹ ہوگا بول والے میری سرکاروں کے، تیسرا سیگمنٹ ہے جانتے ہیں قرآن سے، چوتھا سیگمنٹ ترقی کا زینہ اور آخری سیگمنٹ ہوگا آر یا پار۔ مگر یاد رہے یہ سیگمنٹ صرف 2 لوگوں کے درمیان ہوگا۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آخر سیگمنٹ تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بڑھیں گے، اپنے کنٹیسٹنٹس کا تعارف لیں گے اور جانیں گے کہ کون آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ علی کل حال آپ کے سامنے ہوں۔ اور امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آپ سے جب پوچھا جائے کہ آپ کیسے ہیں تو آپ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، ایمان سلامت ہے، الحمدللہ۔ کیا بات ہے جناب، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنے بارے میں بھی بتائیں گے کیا کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں۔ جی، احتشام ستار بن عبدالستار، چندراکا شہر، ضلع اکاڑہ سے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔ ارے ماشاءاللہ، دورہ حدیث کر رہے ہیں؟ جی، کیا بات ہے جناب، مطلب اسی سال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درس نظامی کمپلیٹ ہو جائے گا، ماشاءاللہ اس کی سند مل جائے گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے جناب، اللہ قبول بھی فرمائے اور علم دین کا نور سے دلوں کو منور بھی فرمائے۔ احتشام بھائی، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہاں پر پڑھا آپ نے؟ اوکاڑا میں پڑھا یا یہیں پر پڑھا؟ یہیں سے میں اولا سے لے کے اب دورہ حدیث تک۔ اچھا ماشاءاللہ، اولا سے یہاں تک پہنچے ہیں، کیا بات ہے جناب۔ اللہ کریم آپ کو مزید ترقی عطا فرمائیں۔ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ آج کے پروگرام میں الحمدللہ بڑی اچھی تیاری ہے اور علم دین کا خزانہ بھی کافی ملا تیاری کرتے وقت۔ انشاءاللہ جب سلسلہ ہوگا تو اس وقت معلوم ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام کی تیاری کے دوران کیا کہیں گے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کا موقع ملا؟ کوئی ایسا پہلو آیا کہ آپ کو نیا کچھ لگا کہ ہاں یہ کچھ نیا سیکھا میں نے؟ جی، اکثر باتیں تو پہلے سے ہی معلوم تھی الحمدللہ درس نظامی کی برکت سے۔ کیا بات ہے۔ تو ساتھ ہی میں دعوت دیتا چلوں کہ آپ اسلامی بھائی بھی درس نظامی حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ دیگر کچھ باتیں تھیں جو کہ معلوم نہیں تھی تو وہ سیکھنے کو ملی الحمدللہ، اشعار کی صورت میں بھی ملی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کی صورت میں وہ بھی ملا۔ پروگرام کی تیاری کے دوران ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نئی چیزیں انہیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ کریم ہمیں بھی خوب خوب علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگلے اسلامی بھائی سے تعارف لیں گے۔ محمد حسنین اتاری بن محمد سہیل اتاری، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، درجہ اولا میں ہوں الحمدللہ، اور جاب بھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور جاب بھی جاب بھی کر رہے ہیں، دونوں کو مینج کیسے کرتے ہیں؟
बस मॉर्निंग में जामियातुल मदीना का और फिर ऑफ करने के बाद फिर जॉब का। किस दर्जे तक पहुंचे हैं अब तक? अभी दाखिला लिया है उला में चलें जी, इंटर करने के बाद। अल्लाह आपको इस्तिकामत भी नसीब फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आलिम बाअमल बनाए। जी अगले कंटेस्टेंट। जी मोहम्मद जावेद हुसैन अत्तारी बिन मोहम्मद मंजूर हुसैन अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना में तदरीस भी करता हूँ और इसके साथ अपना काम भी करता हूँ। अरे माशाल्लाह, पढ़ाते भी हैं, नाजरा पढ़ाते हैं या हिफ्ज पढ़ा रहे हैं? शोबा हिफ्स का दर्जा पढ़ाता हूँ। शोबा हिफ्ज का दर्जा पढ़ाते तकरीबन हैं। 8 साल हो चुके हैं मुझे तदरीस करते हुए। क्या बात है, अब तक कितने हुफाज आपके जरिए निकल चुके हैं यूं कहें? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन शुरू में मैं नाजरा पढ़ाया, उसके बाद तकरीबन अभी 4 सालों से 12 के 13 हुफाज फारिग हो चुके हैं। 4 सालों में 12 से 13 हुफाज बना चुके हैं। नाजरीन, दावत इस्लामी के हजार मदारिस कायम हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में दावत इस्लामी के मदारिस मौजूद हैं। अगर आप भी चाहते हैं कुरान का इल्म हासिल करना, अपने बच्चों को दिलवाना, तो दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना से हम फैज़ हासिल कर सकते हैं। जी आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा करते हैं। जी दिल की जानिब इस्लामी भाई जो मौजूद हैं। उमेर अकबर अत्तारी बिन गुलाम अकबर अत्तारी। ताल्लुक मेरा बलूचिस्तान के इलाके डाब बंदरगाह से है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दौरा हदीस आलमी मदनी मरकज़ में दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ में माशाअल्लाह। चलें जनाब, मतलब मेरी दाईं और बाईं जानिब दोनों दौरा हदीस के तालिब इल्म हैं। अल्लाह करीम आप दोनों को खूब बरकत अता फरमाए और आपके फैज़ान से हमें भी मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जी मोहम्मद सदाकत अली अत्तारी डिफेंस कबीना से नायब इमामत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके साथ और कोई जामियातुल जिम्मेदारी? मदीना चलें जी, अल्लाह करीम आपको भी बरकत अता फरमाए। कौन से दर्जे में? सालिसा। सालिसा, तीसरे दर्जे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए और आलिम बाअमल बनाए। जी आखिरी कंटेस्टेंट। उवैस अत्तारी बिन खादिम हुसैन। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ऑनलाइन में जो है वो दरस निज़ामी की अभी जो है दाखिला लिया। अरे माशाअल्लाह, क्या बात है, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और ऑनलाइन जामियातुल मदीना में यूं कहा जाए दाखिला भी लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हों, इंटरनेट के जरिए दावत इस्लामी की वेबसाइट से कनेक्ट हों, हमारे फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी से आप कनेक्ट हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके घर में मौजूद बच्चों और इस्लामी बहनों के लिए भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, बच्चों के लिए और इस्लामी भाइयों के लिए भी कोर्सेज होते हैं। ज़रूर इससे इस्तेफादा हासिल करें। अल्लाह हमें इल्म दीन सीखने का शौक नसीब फरमाए। नाज़रीन आइए मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है जवाब देना जरूरी है। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके सामने एक बाउल रखा जाएगा। चलें जी, रख देते हैं एहतशाम भाई के सामने। एहतशाम भाई, ये बाउल आपने आगे भी बढ़ाना है, ठीक है? बारी बारी आपके सामने ये बाउल आएगा, आपने इसमें से एक स्लिप निकालनी है, एक पर्ची निकालनी है, इस पर नंबर लिखा होगा। जिस नंबर की स्लिप आपके पास होगी उसी नंबर से रिलेटेड सवाल भी मेरे पास मौजूद है। आपने बताना ये होगा कि ये सवाल जो मेरे पास मौजूद है, जिस नंबर की आपने स्लिप निकाली है, उसका जवाब किन से लेंगे, क्योंकि सवाल आपसे नहीं होगा, आपने सिर्फ स्लिप निकालनी होगी। सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबर दिए जाएंगे, अगर गलती करेंगे तो 10 नंबर वापस ले लिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। याद रहे कि इस राउंड के आखिर में एक इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी एहतशाम भाई पर्ची निकालेंगे। नंबर 5। जरा हमारे नाजरीन को भी दिखाइए। 5 नंबर की पर्ची निकाली है, हमारे नाजरीन को भी दिखाएंगे जनाब। बताइए जवाब किन से लेना है? उमेर भाई। उमेर भाई, बड़ा ही आसान सवाल आपकी तरफ आया है। बताइए इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस लक़ब से मशहूर हैं? इमाम मालिक रदियल्लाहु अन्हु आलिम मदीना के लक़ब से मशहूर है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आलिम मदीना कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बारी है हसनैन भाई से पर्ची निकलवाने की। हसनैन भाई पर्ची निकालिए और बताइए जवाब किन से लेना है। 11 नंबर का सवाल होगा। बताइए जनाब किन से जवाब लेंगे? वेस भाई से। वेस भाई से जवाब लेना है। 11 नंबर पर मेरे पास सवाल है। बताइए दोज़खियों को सबसे हल्का अजाब क्या दिया जाएगा? दोज़खियों को सबसे हल्का अजाब ये दिया जाएगा कि उनको जहन्नम की आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी, जिनसे इनका दिमाग खोलेगा। अल्लाहु अकबर, जहन्नम कितनी खतरनाक है। नाजरीन जरा गौर करें कि जहन्नमियों को जो अजाब दिया जाएगा, सबसे हल्का अजाब ये होगा कि उसे आग की जूती पहना दी जाएगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग
کھول رہا ہوگا. اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. جی باری ہے جاوید بھائی کی طرف باؤل بڑھانے کی. حسنین بھائی ذرا باؤل بڑھائیے آگے. 8 نمبر. 8 نمبر کا سوال ہوگا. جواب کون دے گا بتائیے جی. صداقت علی اتاری بھائی. صداقت علی اتاری بھائی بتائیے جب بھی کسی مسلمان کی بدگمانی کا وسوسہ پیدا ہو تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جب بھی کسی مسلمان کی بدگمانی کا وسوسہ پیدا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. جواب درست دیا ہے جی. صداقت بھائی 1 نمبر کی پرچی نکالی ہے. بتائیے 1 نمبر کا جو سوال ہے اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ حسنین بھائی. حسنین بھائی سے سوال ہے جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ. اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. جواب درست دیا ہے جی. باری ہے اویس بھائی پرچی نکالیں گے. یقیناً جواب جاوید بھائی سے لینا ہوگا ہم نے. 12 نمبر کی پرچی نکالی ہے. بتائیے لوگوں کو اپنی غیبت سے باز رکھنے کا وظیفہ کیا ہے؟ واہ جناب. جب بھی کسی مجلس سے اٹھیں اس کے بعد اٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لیجئے تو رب تعالی ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو دوسروں کو ہماری غیبت سے روکے گا. کیا بات ہے جناب. جب کسی محفل سے جب کسی مجلس سے اٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہہ لیں گے تو اللہ پاک ایک ایسا فرشتہ مقرر کرے گا کہ جو لوگوں کو ہماری غیبت کرنے سے دور کرے گا روکے گا. اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جی. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ایک اور سوال ہوگا. احتشام بھائی پھر پرچی نکالیں گے اور بتائیں گے کہ اب کس نمبر کی پرچی ہے اور اب باری کس کے جواب دینے کی ہے. نمبر 6 کا سوال ہوگا. بتائیں گے جواب کون دے گا؟ اویس بھائی. اویس بھائی 6 نمبر پر جو میرے پاس سوال ہے اس میں آپ نے بتانا یہ ہے کہ کھانے میں پھل کھانے سے متعلق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں جو ہے پھل موجود ہو تو ان کو پہلے کھایا جائے. اس کے طبی فوائد ہیں کہ معدے میں نیچے والے حصے پہ یہ پھل ہونے چاہیے. یہ جلد ہضم ہوتے ہیں لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے سے پہلے پھل کھا لیے جائے. جواب درست دیا ہے جی. سبحان اللہ. جی باری ہے حسنین بھائی کے سلپ نکالنے کی. حسنین بھائی پرچی نکالیے. نمبر 7 بتائیں گے جواب کس نے دینا ہے؟ عمیر بھائی. عمیر بھائی بتائیے شوق عبادت کسے کہتے ہیں؟ شوق عبادت یہ ہے کہ سستی کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. عبادت میں سستی کو ترک کر کے شوق اور چستی کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا یہ شوق عبادت ہے. اللہ کریم ہمیں شوق عبادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. باری ہے جاوید بھائی کے پرچی نکالنے کی. جاوید بھائی پرچی نکالیے. نمبر 9. نمبر 9 جی بتائیے جواب کن سے لینا ہے؟ صداقت علی اتاری بھائی سے. صداقت علی اتاری بھائی. ضروری نہیں ہوتا جناب آپ سامنے ہی سامنے بول پھینکیں برابر میں بھی ہوتا ہے. چلیں جی. صداقت بھائی سوال آپ کی طرف آیا ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے والے کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعتی. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت. ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ہو توفیق ایسی عطا یا آمین 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 آمین. اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمیر بھائی نمبر 10 نمبر 10 جی بتائیے جواب کن سے لینا ہے؟ جاوید بھائی. جاوید بھائی بتائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت
बसा औकात बिल्कुल सामने की चीज नजर नहीं आती, याद नहीं आती। आपकी कुनियत है अबू मोहम्मद, इतनी आसान। चलें जनाब, कोई बात नहीं, जवाब नहीं बन पाया, 10 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। जी बारी है सदाकत भाई के स्लिप निकालने की। सदाकत भाई पर्ची निकालिए। नंबर 2। नंबर 2। जी बताइए, दूसरे नंबर पर जो सवाल है वो उसका जवाब कौन देगा? हमारे हसनैन भाई। हसनैन भाई, मिलकर खाने की फजीलत क्या है? खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इकट्ठे होकर खाना खाओ, अलग ना खाओ, कि बरकत जमात में है। ये हजरत उमर फारूक ने फरमाया या किसी और का फरमाया? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। आपने फरमाया नहीं बल्कि रिवायत किया है, और ये फरमान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमान जो है वो यही है कि इकट्ठे होकर खाना खाओ, अलग अलग ना खाओ, कि बरकत जमात के साथ है। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जी, बारी है आखिरी सवाल की, और आखिरी सवाल होगा हमारे एहतिशाम भाई से। सवाल नंबर 4। अफजल तरीन पहाड़ कौन सा है? अफजल तरीन पहाड़ तूर है। अफजल तरीन पहाड़ तूर है। जवाब दुरुस्त है जी। के तूर से कहती है अब तक शब मेरा, ये तूर से कहती है अब तक शब मेरा, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, जैसे मेरे सरसार है ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। क्या बात है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं पहले राउंड का स्कोर क्या रहा। आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। एहतिशाम भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। हसनैन भाई का स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। जावेद हुसैन भाई से छोटी सी गलती हुई, मगर वो गलती 10 नंबर वापस ले गई। इनका स्कोर कुछ नहीं हो सका और स्कोर हुआ 0 पॉइंट्स। उमैर अकबर भाई का स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। सदाकत अली भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और उवैस भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट। जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। इंशाल्लाह आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, एक प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में आपको तोहफा पेश करते हैं। आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बोल बाले मेरी सरकारों के। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में आपसे अशार पूछे जाएंगे, अंदाज मुख्तलिफ होंगे। सही जवाब देने की सूरत में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा आपके स्कोर में, मगर याद रहे कि इस राउंड में कोई स्कोर माइनस भी नहीं होगा और आप लोगों में से किसी की एलिमिनेशन भी नहीं होगी। आप अगले राउंड का भी हिस्सा रहेंगे। पहला सवाल करेंगे एहतिशाम भाई से। पहले मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने उस शेर को कंप्लीट करना होगा। 10 नंबरों का ये सवाल है। शेर है आपके लिए, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। बहुत आसान शेर है। कौन? अल्लाहु अकबर, टाइम खत्म हो गया। जी जनाब, जवाब देंगे? आ जाइए, करीब आ जाइए। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरा नाम मोहम्मद हसन आजाद तारी है।
لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ جواب آپ کا درست ہے۔ آپ کے لیے شعر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ باری ہے عمیر بھائی سے شعر پوچھنے کی۔ آپ کے لیے شعر ہے، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا میں الہی۔ تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ جواب درست دیا ہے۔ باری ہے صداقت بھائی سے شعر پوچھنے کی۔ آپ کے لیے جو شعر ہے اس کے پہلے مصرے میں ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ تیرے قدموں میں جو ہے کم کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، اور یوں کہا جائے کہ کاش یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی بن جائے۔ بڑا پیارا شعر ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی باری ہے آپ لوگوں سے ایک اور سوال کرنے کی، مگر اس بار جو شعر پوچھنے کا انداز ہے، میں آپ کو 2 ورڈز بتاؤں گا، پہلے مصرے سے ایک ورڈ، دوسرے مصرے سے ایک ورڈ۔ آپ نے شعر پہچاننا بھی ہے اور کمپلیٹ بھی کرنا ہے۔ بہت ہی آسان شعر ہے آپ کے لیے، مالک ہی، اور دوسرے مصرے میں جو الفاظ ہیں محبوب و محب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جواب درست دیا ہے جی۔ ماشاءاللہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا۔ باری ہے حسنین بھائی کی۔ آپ کے لیے جو ورڈز ہیں وہ ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ہے، اور خاتمہ۔ مسلمان ہے عطار، تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ جواب درست دیا ہے جی۔ باری ہے ہمارے عمیر بھائی سے اشعار پوچھنے کی، اور آپ کے لیے جو ورڈز ہیں، مدد مانگ قیامت میں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جواب درست دیا ہے۔ باری ہے صداقت بھائی سے شعر پوچھنے کی۔ آپ کے لیے جو شعر میں ورڈز ہیں، پہلے مصرے میں ہے توڑ ڈالی، دوسرے مصرے میں حشر میں، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ جواب درست دیا ہے۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا
शफाअत के सदक़े में जन्नत मिली है, अमल हैं जहन्नम में जाने के काबिल। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आसरा है और इंशाअल्लाह आका की शफाअत के सदके जन्नत में भी जाना नसीब होगा इंशाअल्लाह। बारी है उवैस भाई से शेर कंप्लीट करवाने की। आपके लिए जो शेर में वर्ड्स हैं, सरकार में, दूसरे मिसरे में है लाडला बेटा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। I can't believe it. मुझे यकीन नहीं था कि आप इस मिसरे को पकड़ लेंगे। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जवाब दुरुस्त दिया है जी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आइए अपने नाजरीन को भी हम शामिल करते हैं। नाजरीन की कॉल्स दे दीजिए। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਦਰ ਜਬ ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੀਏ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵੀਏ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਚੀ ਆਣਾ ਪੈਸੀ। अल्लाह तुहानू कराची दा सफ़र नसीब फरमाए अगर तुसी पंजाब विच होते। मैंने कोशिश की है पंजाबी बोलने की। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। आपने हमें कॉल की। अगर आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप कराची में नहीं हैं तो आपने कराची आना होगा और इंशाअल्लाह हमारी नीयत है कि हम अपने इस प्रोग्राम को वसी करें और इसको बाहर लेकर जाएं। हो सकता है कि अनकरीब इंशाअल्लाह आपसे पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुलाकातें होगी। जी एक और कॉल। माशाल्लाह से हाजिर जवाब सिलसिला बहुत ही प्यारा चल रहा है। यूसुफ भाई हमें आपके सिलसिले का एक सेगमेंट बहुत ही प्यारा लगता है। आइए कुरान से जानते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत सेगमेंट है। जानते हैं कुरान से, कुरान की बातें होती हैं। नाजरीन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुरान का इल्म खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज दें। और कुरान में तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से वाक़यात मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है नावल्स पढ़ने का, बहुत सारे लोगों को कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत से किस्से मौजूद हैं और इन वाक़यात से हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने का शौक़ नसीब फरमाए और कुरान के इल्म से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। एक और आखिरी कॉल लेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सिलसिला हाजिर जवाब बहुत ही खूबसूरत है और इससे हमारे इल्म में इजाफा भी होता है और बहुत ही मज़े मज़े के सवाल और इनके जवाबात जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि दूसरे राउंड के आखिर में हमारे स्कोर बोर्ड में कितने स्कोर का इजाफा हुआ। इसमें जो भी उनको बख्श मौला बेहिसाब। जी जनाब, दूसरे राउंड में एहतशाम भाई ने हासिल किए हैं 10 नंबर और इनका टोटल स्कोर है 30 पॉइंट्स। हसनैन भाई ने 20 नंबरों का इजाफा किया है, इनका स्कोर है 40 पॉइंट्स। उमैर अकबर भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका भी स्कोर हुआ 40 पॉइंट्स। सदाकत अली भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा करके स्कोर को 40 नंबर तक पहुंचा दिया है। उवैस भाई का स्कोर भी 40 नंबरों तक पहुंच चुका है। क्या बात है जनाब। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जानते हैं कुरान से।
सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में आपसे बारी बारी सवालात होंगे, मगर सवालात क्या होंगे उसके लिए आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी जिस पर हाईलाइटर घूमेगा। जिस तस्वीर पर आपका हाईलाइटर स्टॉप होगा आप मदीना कहेंगे, हम हाईलाइटर को स्टॉप करवाएंगे, और जिस तस्वीर पर आपका हाईलाइटर स्टॉप होगा उसी तस्वीर से रिलेटेड आपसे सवाल किया जाएगा। सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबर दिए जाएंगे। याद रहे, इस राउंड के आखिर में भी एक इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी, एहतशाम भाई को तस्वीर दिखाइए जनाब। एहतशाम भाई, तस्वीर देखकर आपने हाईलाइटर को स्टॉप करवाना है मदीना कहकर। मदीना। वाह जनाब, आपका हाईलाइटर स्टॉप हुआ है। किस तस्वीर पर? आपका हाईलाइटर स्टॉप हुआ है कोहे तूर पर। बताइए, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात कहाँ और कितने दिनों में नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ कोहे तूर पर और 40 दिनों में नाजिल हुई। जी जनाब, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात शरीफ कोहे तूर पर नाजिल हुई और 40 दिनों में ये नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, सुभान अल्लाह। बारी है हसनैन भाई से सवाल करने की। हसनैन भाई के लिए तस्वीर देखेंगे। मदीना। चलें जनाब, कव्वा। वैसे कव्वा देखा है आपने? जी जी, कैसा होता है? ब्लैक एंड वाइट। चलें जी, कव्वा। कव्वा नाजरीन देखें कितना ज़हीन है। कव्वे ने क्या कुछ सिखाया इंसानों को। बताइए, इंसान की तदफीन का तरीका किसने सिखाया? कौवे ने। और कैसे सिखाया ये भी बताएं जनाब, इतना आसान थोड़ी है। काबिल ने हज़रत हाबिल को जब कत्ल किया, वो जगह ढूंढ रहा था कि इन्हें कैसे दफनाया जाए, कहाँ दफनाया जाए। तो दो कौवों में आपस में लड़ाई हुई, तो एक कौवे ने चोंच से जगह बनाई, उसे दफन कर दिया। काबिल ने इसे देखकर दफन कर दिया। जी जनाब, नाजरीन जो दुनिया में सबसे पहला कत्ल हुआ वो हजरत सैयदना हाबिल का हुआ, और काबिल उनकी लाश लिए फिर रहा था। इस लाश के साथ क्या किया जाए और इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दो कौवों को भेजा जिन्होंने आपस में लड़ाई की, और उसमें से एक मर गया। फिर उस कौवे ने जिसने उसको मारा था उसने अपनी चोंच से गड़ा खोदा और उस मरे हुए कौवे को उसमें दफन कर दिया। काबिल ने ये जान लिया कि मुर्दा को इस तरीके से दफन किया जा सकता है, तो काबिल ने हजरत हाबिल रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसी अंदाज से जमीन में दफन कर दिया। शायद आप कंफ्यूज थे कि हाबिल ने कत्ल किया था या काबिल ने कत्ल किया था। इसका तरीका बड़ा ही आसान है। अगर ये फार्मूला जहन में बिठा लेंगे, हमारे नाजरीन भी हाबिल और काबिल में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कत्ल मोटे काफ से है और काबिल ये भी मोटे काफ से है, तो जो कत्ल जिसने किया था वो काबिल है। ठीक है, ये आसान फार्मूला है इसको याद रखने का। जी, बारी है उमर भाई से सवाल करने की। उमर भाई के लिए तस्वीर देखेंगे। मदीना। खजाना। क्या बात है जनाब, खजाने पर आकर आपका हाईलाइटर रुका है। वैसे खजाना है आपके पास? हमारे पास तो बहुत बड़ा खजाना है। वो खजाना तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का खजाना है पास। हाँ, वो खजाना तो ईमान का खजाना है, और वही खजाना असल खजाना है। अल्लाह ये खजाना मरते दम तक हमारे साथ रखे और हम ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हों, कब्र में भी ईमान वाले हों। बल्कि काश ऐसा हो जाए कि मदीने वाली, शहादत वाली, आका के दीदार वाली, कलमे तय्यबा वाली मौत नसीब हो जाए। जी, खजाने के बारे में सवाल आपसे है। बताइए, कारून के पास कितना खजाना था? कारून के पास इतना खजाना था कि उस खजाने की जो चाबियाँ थी उसे उठाने के लिए एक लश्कर होता था और उन पर भी ये उठाना भारी पड़ जाती थी। कारून के पास इतना खजाना था कि एक ताकतवर जमात के लिए भी उसकी सिर्फ चाबियां उठाना डिफिकल्ट हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। जवाब दुरुस्त दिया है। जी, बारी है सदाकत भाई से सवाल करने की। तस्वीर दिखाइए। मदीना। आपका हाईलाइटर रुका है तख्त पर, तख्ते सिकंदरी पर। वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है,
جن کا تیری گلی میں، اے کاش ہمارا بھی بستر جلد مدینے کی گلیوں میں لگ جائے۔ بتائیے تخت بلقیس کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی صورت میں ہے؟ تخت بلقیس کا ذکر قرآن پاک کے 19ویں پارے سورہ نمل میں ہے۔ قرآن پاک کے 19ویں پارے سورہ نمل میں ہے۔ جواب درست دیا ہے۔ بات چلی تھی ہماری قرآن میں بڑے ہی خوبصورت سے واقعات ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ یہ تخت بلقیس کا ہے۔ ناظرین اسے پڑھیے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور اس میں اللہ والوں کی شان بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو کیسی کیسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جی باری ہے اویس بھائی سے سوال کرنے کی، آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا، دکھائیے اویس بھائی کے لیے تصویر۔ مدینہ۔ جی تصویر دیکھی آپ نے؟ پہلے تو یہ بتائیے تصویر کیا تھی؟ پہچان نہیں سکا میں۔ پہچان نہیں سکے، تھوڑا سا بڑا کر کے دکھائیے جی اویس بھائی کے لیے۔ جی شاید کوئی رات کا منظر، شاید نہیں، یہ کنفرم رات کا منظر ہے اور آپ کا سوال بھی یہی ہے۔ سورۃ اللیل قرآن پاک میں ایک سورت ہے، آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ کس نمبر کی سورت ہے؟ 92۔ آپ کنفرم ہیں؟ الحمدللہ، آپ حافظ ہیں؟ الحمدللہ قرآن پاک کا علم ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہے۔ کیا بات ہے جناب، جواب درست دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ یاد رہے ناظرین، اب تک اس راؤنڈ میں کسی نے غلطی نہیں کی ہے، سب سے سوال ہو چکے ہیں اور راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس راؤنڈ کے آخر میں ایک ایلیمنیشن کرنی ہوتی ہے۔ اب ایلیمنیشن کیسے ہوگی، کس کی ہوگی، آپ کو بتائیں گے، مگر آئیے ہمارے یہاں موجود حاضرین ان سے سوال کر لیتے ہیں، جواب دیں گے؟ چلیں جی بتائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ اب تک جس نے جواب نہیں دیا وہ آئے پیچھے سے، گرین امامے والے۔ میرا نام محمد شماب نعیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ جواب درست دیا ہے جی۔ ایک اور سوال کریں گے، خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ ایک اور سوال کر لیں۔ 5 نمازوں کی فرض رکعتوں کی تعداد بتائیں جی۔ 5 نمازوں کے فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے۔ جواب درست دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو تحفہ دیں گے۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے آخر میں کون ہمیں چھوڑ کر رخصت ہوا۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ احتشام بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہے 40 پوائنٹس۔ حسنین بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 10 پوائنٹس، مگر ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 50 پوائنٹس۔ عمیر اکبر بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا اسکور بنتا ہے 50 پوائنٹس۔ صداقت علی بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا اسکور بنتا ہے 50 پوائنٹس۔ اویس بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا بھی اسکور ہوتا ہے 50 پوائنٹس۔ احتشام بھائی کا اسکور 40 پوائنٹس بتا رہا ہے اور اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ احتشام بھائی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے۔ احتشام بھائی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اشعار میں یوں کہا جائے کہ اشعار کی وجہ سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے پروگرام کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ پروگرام ماشاءاللہ سیکھنے کو ملا کہ اگر ابھی آپ نہیں کر پائے تو انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے، کیونکہ ٹرائی اگین، جو دوبارہ کوشش کرتا رہتا ہے تو اپنی منزل کو پا لیتا ہے، تو انشاءاللہ پھر موقع ملے گا۔ کیا بات ہے جناب، حوصلہ نہیں ہارنا۔ زندگی میں دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مگر کسی بھی موڑ پر زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے، بے شک وہی اچھا کرنے والا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی تحفہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو بھی تحفہ دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ترقی کا زینہ۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، 4 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسنین بھائی، عمیر بھائی، صداقت بھائی اور اویس بھائی۔ آپ چاروں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا، 5 سوالات آپ سے کیے جائیں گے، مگر ہر سوال الگ نمبروں کا ہوگا۔
پہلا 10، دوسرا 20، تیسرا 30، چوتھا 40 اور پانچواں 50 نمبر کا ہے۔ جس نمبر کا سوال کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس راؤنڈ میں آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ 150 پوائنٹس کا اضافہ اپنے اسکور میں کروا سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے حسنین بھائی آپ سے، لوح محفوظ کتنی بڑی ہے؟ لوح محفوظ بہت بڑی ہے، مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس میں جنتی کی جنت اور دوزخی کے دوزخ میں چلے جانے کے اور دنیا داری کے سارے احوال موجود ہیں۔ جواب درست دیا ہے جناب، 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے، قوت القلوب کس بزرگ کی کتاب ہے؟ حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ بھی شائع کیا ہے۔ دل کی صفائی کے لیے اس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ مشہور بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کتاب سے فیض حاصل کیا۔ جواب درست دیا ہے۔ اس راؤنڈ میں اب تک 30 نمبروں کا اضافہ ہوا ہے آپ کے اسکور میں۔ اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے جو شعر کی صورت میں ہے۔ شعر ہے، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم۔ جلدی کریں گے، وقت گزر رہا ہے۔ نہیں جی یہاں پر ہاتھ اٹھائے، قریب آئیں گے۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ 40 نمبروں کا سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک نام سورۃ الکافیہ بھی ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید اب تک کا یہ سب سے آسان سوال ہے جو 40 نمبروں کے لیے آیا ہے سارے پروگرام حاضر جواب میں سے۔ سورہ فاتحہ۔ 40 نمبروں کا سوال تھا، آپ نے رسک لیا ہے اور آپ نے جواب دیا سورہ فاتحہ۔ میں نے سوال کیا تھا وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے؟ آپ کو پتا ہے اس سورت کا نام سورہ شافیہ بھی ہے اور اس سورت کا ایک نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ 50 نمبروں کا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ کس سن میں ہوئی؟ جلدی کیجئے، ٹائم ختم ہو گیا۔ سن 1 ہجری میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ایسا کبھی زندگی میں چانس آئے نا تو جو ذہن میں آ رہا ہے وہ ایک بار تو بول دینا چاہیے، شاید ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے۔ باری ہے عمیر بھائی سے سوالات کرنے کی۔ پہلا سوال 10 نمبروں کے لیے ہے، اگر کوئی حرام کام میں خود نہ جائے مگر چندہ دے کر ایسا کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ حرام کام میں چندہ دینا بھی حرام ہے۔ جواب درست دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنے والی قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ راہ پا جاتی ہے۔ جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ جواب درست دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے شعر کی صورت میں 30 نمبروں کے لیے، شعر مکمل کرنا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ چوتھا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 40 نمبر حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ عام الحزن، غم کا سال، کس سال کو کہا جاتا ہے؟ عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ نبوت کا کون سا سال تھا؟ 10واں سال تھا۔ جواب آپ کا درست مانتے ہیں جناب۔ 40 نمبروں کا بھی اضافہ کیا ہے۔ آخری سوال ہے 50 نمبروں کا، اگر آپ اس کا بھی جواب دینے میں کامیاب ہوئے تو پورے 150 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا آپ کے اسکور میں۔ اب تک آپ اس راؤنڈ میں 100 پوائنٹس حاصل کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے، بتائیے سورہ یاسین شریف پڑھی آپ نے؟ الحمدللہ۔ سورہ یاسین شریف میں کتنے حروف ہیں؟
बहुत आसान है। 1500 हरूफ ज़हन में आ रहे हैं वैसे। अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाता, क्योंकि सूरह यासीन शरीफ में 3000 हुरूफ हैं। 50 नंबर आप हासिल नहीं कर सके मगर 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। पहला सवाल है 10 नंबरों के लिए, बताइए औलाद की ज़कात क्या है? औलाद की ज़कात ये है कि कम अज़ कम एक बेटा हाफिज़ कुरान या आलिम दीन हो। अपने एक बच्चे को हाफिज़ कुरान या आलिम कुरान बनाएं, ये औलाद की ज़कात है। मेरी भी मालूमात में इजाफा हुआ, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 नंबर आपने हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल है 20 नंबरों के लिए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत बताएं। आपकी कुनियत है अबू अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है जनाब। अगला सवाल है 30 नंबरों के लिए, शेर आपने कंप्लीट करना है। हश्र तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोर तीरा जगमगाते जाएं। वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। मगर मैंने जो शेर पूछा है वो है हश्र तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, ये कहाँ है? हश्र तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। हश्र तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। मरहबा की धूम यारो हम मचाते जाएंगे। सरकार की आमद, आका की आमद। अगला सवाल है 40 नंबरों के लिए, और सवाल है असहाबे फील का वाकया प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से कितने दिन पहले पेश आया? 7 दिन। अल्लाहु अकबर, अनबिलीवेबल। बहुत आसान जवाब है यार। असहाबे फील का वाकया प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कितने दिन पहले पेश आया? जी कौन बताएगा? बताएंगे जोर से। 55 दिन पहले। चलें जनाब, जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अगला सवाल है 50 नंबरों के लिए, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर। इतनी भी आबादी नहीं। ठीक है आबादी है लेकिन इतनी भी नहीं। 5वां नंबर। 7वां नंबर। काश आप 5 और 7 के दरमियान में आ जाते हैं तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाता। सही जवाब है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। जवाब नहीं दे पाए। सदाकत भाई ने अच्छी कोशिश की, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आखिरी बारी है हमारे उवैस भाई से सवालात करने की। उवैस भाई 10 नंबरों का पहला सवाल आपसे है, हौज़े कौसर पर सबसे पहले किस सहाबी को सैराब किया जाएगा? हाय हाय हाय। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दिया है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं पीते हम हैं पिलाते ये हैं। जी अगला सवाल है 20 नंबरों के लिए, अहले मदीना में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबी का नाम बताएं। हज़रत असद ये तो कंफर्म है असद, इसमें ग्रामी आप मैंने भी सिर्फ नाम ही पूछा था। हजरत सैयदना असद। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 नंबरों का सवाल था और मुझे ये वाकई हैरत हो रही है कि आप माशाअल्लाह ऐसे जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल है शेर की सूरत में 30 नंबरों के लिए, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। मुमकिन नहीं कि फरियाद उम्मती करे
फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दिया है। जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। बेशक बेशक। बारी है चौथा सवाल करने की। 40 नंबरों का सवाल है। बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल कब हुआ? आपकी उम्र बज़ाहिर कितनी थी? 10 साल। आपने भी मेरे फार्मूले पर अमल किया है, लेकिन फार्मूला यहाँ पर गलत हो गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारका बज़ाहिरन उम्र मुबारका 8 साल की हुई तो आपके दादा जान का इंतकाल हुआ था। बारी है अगला सवाल करने की। 50 नंबरों का सवाल है। ज़राई एतबार से, पंजाब से ताल्लुक है ना आपका? ज़राई एतबार से बताइए पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? ज़राई मुल्क है और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़राअत में भी पाकिस्तान को एक कद अता फरमाया है। पाकिस्तान का दुनिया में कौन सा नंबर आता है? सुनिएगा जनाब। ज़राई एतबार से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे। यहाँ पर आपने -2 कर दिया और वहां आपने +2 कर दिया था। 2 से आपको लगता है कोई ज्यादा अच्छी गहरी दोस्ती लगती है आपको। नहीं जनाब, पाकिस्तान का तीसरा नहीं बल्कि 5वां नंबर है। ज़राई एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये ज़राअत के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है। जवाब आपका गलत हो गया है जनाब। हमारे नाज़रीन को शामिल करेंगे, कुछ कॉल्स दीजिए। यूसुफ भाई आपका सिलसिला बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता है, और हमारे जितने इस्लामी भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो इसकी सरबनाही कर रहे हैं, अल्लाह ताला दोनों जहाँ की भलाइयाँ अता करे। आमीन आमीन। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि हमारे आखिरी राउंड में कौन होगा आमने और सामने। जी जनाब, हसनैन भाई ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर है 120 पॉइंट्स। उमैर अकबर भाई ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है, इनका टोटल स्कोर हुआ 150 पॉइंट्स। सदाकत अली भाई ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। उवैस भाई ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और इनका स्कोर हुआ 110 पॉइंट्स। हमारे उवैस भाई और सदाकत भाई आखिरी राउंड में हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, मगर यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था और मुझे यकीन नहीं था कि आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ हैं और आपके साथ माशाल्लाह जो यहाँ पर फोरम मौजूद है वो यूँ कहा जाए कि कदरे इल्म वाले माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं। मगर माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह करीम आपको बरकतें नसीब फरमाए और आपका यहाँ पर आना कबूल फरमाए। क्या कहेंगे यहाँ पर आने से पहले और यहाँ पर आने के बाद तैयारी के दौरान कितना इल्म हासिल हुआ? मुझे जब ये दावत मिली इस प्रोग्राम में शिरकत की तो उसी वक्त जहन में ये ख्याल आया कि इल्म दीन हासिल करने का मौका है, तो चलिए इसमें जो है वो इस मौके को जो अवेल करते हैं। और फिर उसके बाद ये सवालात जो थे, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, हम दोनों जो है वो जब मदनी मरकज़ की तरफ रवाना हुए, मैंने उनको सवालात थमा दिए, मैंने कहा आप पूछते जाएं। अच्छा, तो मदनी मरकज़ पहुंचने तक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जनाब, मतलब यूँ कहा जाए कि वेरी शॉर्ट टाइम में आपने तैयारी की और यहाँ तक पहुँचे। वाकई ये कमाल है। अल्लाह करीम आपको मज़ीद जहानत नसीब फरमाए और इल्म दीन से लबरेज फरमाए। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। बढ़ेंगे हमारे आखिरी राउंड की तरफ जिसका नाम है आर या पार।
सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, एक तरफ है हसनैन भाई, दूसरी तरफ है उमैर भाई, दोनों के दरमियान मुकाबला है। देखना यह है कि आज के प्रोग्राम को विन करने में कौन कामयाबी हासिल करता है। 1 मिनट का टाइम आपके पास होगा। 1 मिनट के दरमियान आपसे सवालात किए जाएंगे। जितने जल्दी आप जवाबात देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात करता चला जाऊंगा। हर सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपने स्किप कह देना है ताकि हम दूसरा सवाल कर लें। मगर याद रहे, जहां पर आप स्किप कहेंगे वो आपका गलत जवाब काउंट किया जाएगा। पिछला स्कोर यहां पर काउंट नहीं होगा। इसी राउंड का स्कोर बताएगा कि आप कितने पॉइंट्स हासिल करके इस प्रोग्राम को विन करते हैं या रनर अप रहते हैं। शुरू करेंगे हसनैन भाई से। पहला सवाल आपसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब? सिद्दीक व अतीक। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? गार हिरा। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी। इमाम शाफई का असली नाम? मोहम्मद बिन इद्रीस। हज किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? 9 सन हिजरी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का नाम? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। गारे सोर कहाँ वाक़ है? मक्का मुकर्रमा में। बच्चों में सबसे पहले कौन इस्लाम लाए? हजरत अली शेर खुदा। गारे सोर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम खास का नाम बताएं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। अमीर अहले सुन्नत का वो कौन सा रिसाला है जिसका आखिरी लफ्ज खजाना है? पुर इसरार खजाना। वही लाने वाले मुकर्रब फरिश्ते का नाम? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दारोगाए जन्नत का नाम बताएं। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। ईद उल अज़हा की नमाज किस तारीख को पढ़ी जाती है? 10 ज़ुल्हिज्जतिल हराम। किस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है? सूरह फातिहा। अनकबूत का क्या माना है? मकड़ी। बकरा का माना बताएं। गाय। वुजू के कितने फराइज हैं? 4। टाइम खत्म हो गया जनाब। कितने जवाबात दिए हैं और कितने आपसे सवालात हुए हैं। वैसे आपने बड़े जबरदस्त जवाबात दिए हैं और क्विकली जवाबात दिए हैं। मुझे लगता है कि जबरदस्त आपसे सवालात हुए होंगे। बता दें आपको कितने सवालात किए हैं आपसे हमने? बता दें। बता दें, देख लें, बता दें। वैसे कितने % लगता है आपको कि जवाबात आपने दुरुस्त दिए होंगे? 90%। जी 90%। 90%। कहीं यहाँ तो आपका यूं कहा जाए कि आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे सवालात हुए हैं जिनके आपने जवाबात दिए हैं। 90% आपने दुरुस्त जवाबात दिए हैं। आपसे सवालात की तादाद है 19 आपसे सवालात हुए, उनमें से 18 आपने सही जवाबात दिए हैं। 180 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। बड़ा स्कोर दिया है उमैर अकबर अत्तारी भाई को। अगर मुकाबला विन करना है तो कम से कम 19 सही जवाबात देने होंगे और 19 सही जवाबात देने के लिए 19 सवालात भी करवाने होंगे। आपने जल्दी सवालात के जवाबात देने होंगे ताकि मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा सवालात कर सकूं। वुजू के फराइज कितने हैं? 4। इमाम बुखारी का असल नाम? मोहम्मद बिन इस्माइल। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस मुबारक किस मौजू पर? नियत के हवाले से। कुरान पाक की कौन सी सूरत शिफा है? सूरह फातिहा। बरादर आला हजरत मौलाना हसन रज़ा खान साहब के नातिया दीवान का नाम? इसके हजरत सैयदना मूसा अलैहि वसल्लम किस पहाड़ पर जाकर रब से हम कलाम हुए? प्यारे आका अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा मेराज में किस मस्जिद से आसमानों की तरफ सफर फरमाया? प्यारे आका अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा किस मस्जिद में अदा फरमाया? जुमा। नाखूनों का बड़ा हुआ होना किस चीज का सबब है? इसके सबसे पहले अजान की तजवीज किस सहाबी ने दी? इसके पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस शहर में है? इसके किस नबी अलैहिस्सलाम के लिए बगैर पानी के दरख्त उगाया गया? इसके मक्की सूरतों में सबसे पहली सूरत कौन सी है? स्किप। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से रिश्ता? स्किप। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के कितने लोग सवार थे? स्किप। कुरान करीम में तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ कितनी मर्तबा मौजूद है? स्किप। आइए कितने स्किप करवाए हैं आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। अल्लाहु अकबर। बहुत जबरदस्त मार्जिन से हमारे हसनैन भाई आज का मुकाबला जीत चुके हैं। सुभान अल्लाह। हसनैन भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। हसनैन भाई आएंगे और ये इल्म का खजाना अपने साथ लेकर जाएंगे। जबरदस्त नाजरीन, ये टैबलेट है जिसके अंदर दावत इस्लामी की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को शामिल किया गया है। ये वो एप्लीकेशंस हैं जिसको आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दावत इस्लामी की IT मजलिस ने बड़ी ही प्यारी प्यारी एप्लीकेशंस हमारे लिए तैयार की हैं। इनसे ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। अपने मोबाइल में डाउनलोड खुद भी कीजिए और दूसरे लोगों तक भी इसकी दावत पहुंचाइए। ये इल्म का खजाना हमारे हसनैन भाई के साथ जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाअल्लाह।
اللہ سلامت رکھے، برکت دے. بیٹھیں گے بیٹا اپنی سیٹ پر. عمیر اکبر بھائی کے لیے 1200 روپے کا مدنی چیک مکتبۃ المدینہ سے اسے کیش کیا جا سکے گا. بڑھیں گے آپ بھی اپنی سیٹ کی طرف. اویس بھائی اور صداقت بھائی. ماشاءاللہ، جنت میں لے جانے والے اعمال، بڑی پیاری کتاب ہے یہ، آپ کے ساتھ جائے گی. اور فیضان صدیق اکبر ہمارے اویس بھائی کے ساتھ. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بیٹھیں گے اپنی سیٹ پر. احتشام بھائی اور جاوید بھائی، آپ دونوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. بڑی ہی پیاری کتاب عجائب القرآن تشریف رکھیں گے. چلیں جی، جاوید بھائی کو بھی یہ پیاری سی کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ٹیم کے ساتھ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب.